راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ کا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عظمیٰ یونس، اور آپ سبھی سامعین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ سدا خوش اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، حالیہ دنوں میں میری ملاقات دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے ہوئی، اور اس دوران میں ان کے رویے پر غور کر رہی تھی، اور ان کے اندر کچھ ایسی باتیں تھی جنہوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا، جیسا کہ ان کے اندر انسانوں کی قدر، ان سے محبت اور احساس بہت زیادہ تھا۔ اگر کوئی شخص پریشان ہوتا، مایوس ہوتا، تو وہ سارے مل کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اسے کہتے کہ تم کر سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ کسی میں کوئی اچھی بات ہوتی تو اسے خوب سراہتے، اور پھر یہ کہ ان میں سے اگر کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ مقدار میں تھی تو وہ فوراً سے کسی دوسرے کو دے دیتے، اس بات کی فکر نہ کرتے کہ ہم کل کے لیے اسے رکھ سکتے ہیں، کل کو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں ان کی فیاضی پر حیران تھی۔ اور انسان تو ایک طرف، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ ان کا رویہ بے حد محبت سے بھرا تھا، اور جہاں پر ان کا یہ رویہ میرے لیے متاثر کن تھا، وہیں پہ مجھے اس بات کی پریشانی ہو رہی تھی کہ ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے رویے کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز زیادہ ہے، بجائے ہم دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے، ہم اسے ذخیرہ کرتے ہیں، اور اگر بحران ہو تو ہم اسے اور زیادہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ اور میرے دل میں اس سارے رویے سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہمارے معاشرے میں بھی ایسی تبدیلی آئے کہ ہمارے اندر بھی ایسی محبت ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر ہو جائے گا۔ بہت زیادہ پریشان لوگ، بہت زیادہ بیمار لوگ، وہ اچھے رویے سے ہی شفا یاب ہو جائیں گے۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں خوبصورت اور بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی حمد کرو اے میری جان، خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا۔ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور ابھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آپ لوگوں کی جانب سے بھیجے گئے میسیجز کو، فیس بک پر کیے گئے کامنٹس کو، لیکن اس سے پہلے میں سبھی سامعین کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ بتانا چاہوں گی تاکہ آپ سبھی ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ آپ ہمیں خط بھیجیں گے ہمارے پوسٹل ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے PCRM TV، اور فیس بک ID ہے PCRM فیصل آباد، جہاں پر آپ پروگرام راہ زندگی کو سماعت فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں میسیجز بھیج سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0316747777
655। किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए ज़रूर हमारे साथ राबता कीजिएगा और प्रोग्राम राह ज़िंदगी में अपनी शमूलियत को यकीनी बनाइएगा। अभी मेरे पास मौजूद हैं फेसबुक पर किए गए आपकी जानिब से तबसरे, जिनमें अब्दुल गफूर कैसर साहिब और इनके साथ साथ चौधरी फहीम नूर साहिब, गुलाम सरवर बलोच साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब, अमजद खान साहिब और राना हारिस साहिब प्रोग्राम राह ज़िंदगी को सुनते और पसंद करते हैं। मेहर गुलाम शबीर साहिब, आरजे सफ्तर शाह साहिब, आप तबसरा करते हैं कि राह ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया आपके तबसरों के लिए। सामाईन लाड़काना से हमें मैसेज भेजते हैं इमाम बख्श साहिब और कहते हैं कि PCRM टीम की जानिब से तैयार किए गए तमाम तर प्रोग्राम हमें खुदा ताला के कलाम को समझने में मदद फराहम करते हैं और ये खुदा की हिकमत, मोहब्बत, शफायत और रहनुमाई के रास्ते फराहम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला आपको बरकत दे और आपकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करे, आपकी मदद फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपकी इस कदर मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए। और हमें ये सुनकर खुशी हुई कि प्रोग्राम राह ज़िंदगी आपके लिए बरकत का, तरक्की का बाइस है और दुआ करते हैं कि हमेशा आप इसी तरह से खुश और शादमान रहें और इसके साथ साथ हमारे साथ राबता करते रहें। हाशमी इंटरनेशनल लिसनर्स क्लब की जानिब से हमें मैसेज भेजते हैं सनाउल्लाह शाह हाशमी साहिब और इनके साथ साथ याकूब अहमद चौहान साहिब, गुलाम शबीर अंजुम साहिब, हाजी अब्दुल सत्तार अहमदानी साहिब और लियाकत अली चौहान साहिब। प्रोग्राम राह ज़िंदगी को आपने पसंद किया है और सभी प्रेजेंटर्स को खूब सराहा है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। सामाईन, अभी खतूत और SMS के सिलसिले को समेट कर हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में और अभी हम आपको सुनवाएंगे ड्रामा चिरागे राह, जिसमें आज हजरत दानियल के हालात ज़िंदगी के हवाले से दूसरी किस्त सुनने को है। मैं जानता हूं इनके नाम दानियल, जिसका नाम अब बेल्तशज़र है, सदरक, मीसक और अब्दुनजो। अस्पनज, इन चारों को शाही लिबास दिए जाएं। आज से ये हमारे सामने शाही दरबार में रहेंगे। इरशाद की तामील होगी आलिजा। ये क्या था? कितनी खौफनाक शक्ल थी ये। कैसा ख्वाब था? दरबान, दरबान! क्या बात है बादशाह सलामत नबूकत नजर? जल्दी से सरदार अयूब की तरफ जाओ। उसे कहो कि तमाम फालगीरों, नजूमियों, जादूगरों और कसदियों को हाजिर करे। जी बेहतर जनाब, मैं अभी जाता हूं। ओह, कैसे ख्वाब है ये। मेरी नींद उड़ा दी इन ख्वाबों ने। बादशाह सलामत नबूकत नजर, आपके हुक्म के मुताबिक नजूमी, फालगीर और जादूगर हाजिर हैं जनाब। हुजूर की सलामती हो। नबूकत नजर बादशाह की सलामती हो। सलामती हो। तुम्हारी भी सलामती हो। सुनो बाबल के दानिशवरों, हमने आज रात एक अजीब ख्वाब देखा है। तुम्हें इसलिए तलब किया है कि इस ख्वाब की ताबीर बयान करो। बादशाह अब तक जीता रहे, हजूर ख्वाब बयान करें। खादम जरूर इसका मतलब बताएंगे। आप ख्वाब बयान करें। हम जरूर बताएंगे जनाब। नहीं सरदार नजूमी, हम चाहते हैं ख्वाब और उसकी ताबीर दोनों तुम ही लोग बयान करो। आलिजा, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम सबको अपने इल्म और दानिश पर बड़ा घुमंड है। शाही नजूमी और शाही जादूगर कहलाते हो। दावे तो बड़े करते हो, मगर ख्वाब बयान नहीं कर सकते। मगर आलिजा। घबराओ नहीं शाही नजूमी, अपने इल्म और दानिश का कारनामा दिखाओ। अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओगे तो मुझसे इनाम, सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। बोलो साथियों, क्या ऐसा हो सकता है? आलिजा, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है आलिजा। कैसे हो सकता? खामोश! तुम हमेशा झूठ और मनगढ़ंत बातें बनाते हो ताकि वक्त टल जाए। तुम्हारी मक्कारी जाहिर हो गई है। तुम सब झूठे धोखाबाज हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
सरदार अय्यूब कहाँ है? हजूर, बंदा हाजिर है। जाओ, जल्लादों को बुलाओ। बाबल में जितने हकीम, जितने जादूगर और नजूमी हैं, सबको कत्ल करवा दो। उनकी नस्ल खत्म कर दो। ये हमारा हुक्म है। नहीं बादशाह बादशाह सलाम, रहम। ले जाओ इन सबको। जा बजा ये हुक्म पहुंचा दिया गया कि सब हकीम कत्ल कर दिए जाएं और नबूकदनजर के सिपाही दानियल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे कि उनको भी कत्ल करें। तब दानियल ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुदावंद ताला से दुआ की और रहमत तलब की। रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और दानियल ने खुदा का शुक्र अदा किया। खुदा का नाम ता अबद मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी। जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ दानियल पर जाहिर किया। फिर दानियल शाही खादमों के सरदार अय्यूब के पास गया और उससे कहा कि तू बाबिल के हकीमों को कत्ल ना कर, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। बादशाह सलामत नबूकदनजर, खादिम आपके ख्वाब की ताबीर बताने के लिए हाजिर है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था दानियल, आगे आ जाओ। हमारे खादिम सरदार अय्यूब ने बताया था कि तुम हमारा ख्वाब और उसकी ताबीर बयान कर सकते हो। हाँ बादशाह सलामत। क्या तुम जानते हो कोई नजूमी और हकीम इसका मतलब नहीं बता सका? बादशाह सलामत, जो भेद हजूरे वाला ने पूछा है वो हकीम और नजूमी और जादूगर नहीं बता सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है। मैं और मेरे साथी रात भर उसी से दुआ और मिन्नत करते रहे हैं। उसी ने नबूकदनजर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अय्याम में क्या होगा। हाँ हाँ, जल्दी करो, ख्वाब बताओ। बादशाह सलामत ने ख्वाब में एक बड़ी मूरत देखी जिसकी रौनक बेहद और सूरत हैबतनाक थी। आगे बताओ। हजूरे वाला, उस मूरत का सर खालिस सोने का था। उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका पेट और उसकी रानें तांबे की थीं। हाँ हाँ, आगे बोलो। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे। ठीक, बिल्कुल ठीक। दानियल, तू वाकई हकीम और बड़ा नजूमी है। नहीं बादशाह सलामत, मुझ में किसी और से ज्यादा हिकमत नहीं है, बल्कि आसमान के जिंदा खुदा ने यह भेद जाहिर किया है। आगे क्या हुआ? हुजूरे वाला के देखते ही देखते एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। वो उस मूरत पर गिरा और वो मूरत टुकड़े टुकड़े हो गई। ठीक, फिर? तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना भूसे की मानंद हो गए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। दानियल, तू और तेरा खुदा मुबारक हो। ख्वाब बिल्कुल यही था। मुझे यकीन है कि तू उसका मतलब भी ठीक ठीक बयान कर सकता है। ऐ बादशाह, तू शहनशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है, और तुझको सारी जमीन का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है। और चांदी का सीना और बाजू? ये एक और सल्तनत होगी जो लोहे की तरह मजबूत होगी, और जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, ये सल्तनत सब पर गालिब आएगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी और कुचल डालेगी। आफरीन दानियल, आफरीन। अब अगला हिस्सा बताओ। बादशाह सलामत,
آپ نے دیکھا کہ مورت کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت میں تفرقہ ہوگا، کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ اور دانیل آخر میں وہ بڑا پتھر؟ ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا ہے جو آگے کو ہونے والا ہے۔ واہ دانیل واہ، ہم مان گئے، تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے۔ سردار اریوک، عالیجا بندہ حاضر ہے۔ خزانے کھول کر دانیل کو بڑے سے بڑے تحفے دیے جائیں، اور سارے ملک میں یہ اعلان کروا دو کہ ہم نے دانیل یعنی بیلتشازر کو بابل کے تمام صوبہ پر فرمانروائی بخشی ہے اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی جناب۔ خادم ایک درخواست کرنا چاہتا ہے عالیجا۔ اجازت ہے دانیل۔ حضور والا، بابل کی کار پردازی میرے دوستوں صدرک، میسک اور عبدنجو کو سونپی جائے، اور خادم کو آپ کے دربار ہی میں حاضر رہنے کی اجازت ہو۔ دانیل، ہم بڑی خوشی سے تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں۔ سامعین، ڈرامہ چراغ راہ ہم سماعت فرما رہے تھے، اور بابل میں ایک سے بڑھ کر ایک نجومی اور دانشور شخص موجود تھا، لیکن ان میں سے کسی میں بھی یہ لیاقت، یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ خواب اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بادشاہ کو بتا پاتے۔ لیکن حضرت دانیل جو خدا تعالیٰ کے پیروکار اور وفادار تھے، خدا تعالیٰ نے صرف انہی پر خواب اور اس کی تعبیر کو، اپنے بھیدوں کو ظاہر کیا، اور اس طور پر خدا تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ اور وہاں پر موجود تمام تر دانشوروں پر یہ ظاہر کیا کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے، دنیا کے تمام تر معبودوں سے بڑھ کر ان میں حکمت اور عقل اور دانش ہے، اور وہی تمام تر بھیدوں کو جاننے والے اور ان کو آشکارا کرنے والے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو۔ آئیے سامعین، ابھی سماعت فرمائی پروگرام میں سلسلہ آئینہ، اور آج بات چیت ہو رہی ہے علم اور بے علمی کے درمیان۔ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ علم، یہ کیا تم ہر وقت کتابوں اور کمپیوٹر میں کھوئے کھوئے سے رہتے ہو؟ تو کیا میں بھی تمہاری طرح دنیا بھر سے بے خبر رہ کر بیکار پھرتا رہوں؟ اور جسے تم بیکاری کہہ رہے ہو، یہ بڑی کارآمد چیز ہے علم۔ کیا کیا کیا؟ ارے دیکھو، یہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرا وقت برباد نہ کیا کرو بے علمی، جاؤ اور موج اڑاؤ۔ وقت تو تم کتابوں کو چاٹ چاٹ کر برباد کرتے ہو علم۔ آؤ میرے ساتھ ان کتابوں سے باہر نکل کر دیکھو، دنیا میں کتنی دلچسپیاں ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے بے علمی، میں دنیا کی رنگینیوں سے بے خبر ہوں؟ ہاں علم، خیال ہی نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم نے خود کو کتابوں اور انٹرنیٹ میں قید کر کے دنیا سے تعلق توڑ لیا ہے۔ تلفظ بھی صحیح نہیں ہے تمہارا۔ ارے تمہیں کیا خبر بے علمی کہ دنیا ایک ٹی وی یا کمپیوٹر سکرین میں سمٹ کر رہ گئی؟ ہائے ہائے علم، تمہارا تو دماغ ہی الٹ گیا پڑھ پڑھ کے۔ اتنی بڑی دنیا کو اتنا چھوٹا کہتے ہوئے تمہیں اپنی لا علمی پر افسوس نہیں ہوتا؟ ارے مجھے تو تمہاری ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے بے علمی۔ تم اپنی آنکھوں سے جہالت کی پٹی اتار کیوں نہیں دیتی؟ تم بھی چاہتے ہو کہ میں بھی تمہاری طرح نہ ختم ہونے والے سمندر میں کود جاؤں؟ تم علم کے سمندر میں غوطہ لگا کر تو دیکھو۔ ہاں، تاکہ ڈوب جاؤں۔ لو بھائی، تمہیں عقل و دانش کے نایاب موتی ملیں گے۔ اور مچھلی ملتی تو میں جاتی، میں کتابوں میں تمہاری طرح وقت برباد کرنے کی بجائے کوئی ہنر کیوں نہ سیکھ لوں؟ لو، ہنر بھی علم کا ایک ذریعہ ہے بے علمی، تم اس طرح بھی میرے قریب آ سکتی ہو۔ میں تمہارے چانسے میں آنے والی نہیں ہوں، تمہاری چاہت میں کئی سال اسکولوں کالجوں کے دھکے کھانے والے آج در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اوہو، تمہیں غلط فہمی ہو گئی۔ ارے بابا، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں روزگار کی سیڑھی ہوں؟
अरे मैं तो आदमी को इंसान बनाता हूँ। अरे भाड़ में जाए ऐसी इंसानियत कि आदमी इंसान बनने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती 15-20 साल बर्बाद कर दे। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारे साथ बहस करना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अरे जाओ बाबा, मेरा दिमाग मत चाटो। तुम हर वक्त इल्म का रोना रोते रहते हो। इल्म, आओ मेरे साथ, मेरे हम सफर बन जाओ, फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। अरे रहने दो बाबा, देखो मैं तुम्हारी तरह शुतरे बेमहार नहीं है? मैंने कम वक्त में ज्यादा लोगों के पास पहुंचना पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो ताकि किसी को समझ ही ना आए। भाई देखो, मैं ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहता हूँ कम वक्त में। हाँ, जिन्हें तुम अपने चाहने वाले समझते हो वो भी मेरी मोहब्बत के असीर हैं। अब तुम्हारे नाम पर मैंने लोगों के ज़हनों को अपना ठिकाना बना लिया। क्या खाक ठिकाना बनाया, ये भूल है तुम्हारी बेलमी। मेरी अहमियत का अंदाजा तुम साइंसी तरक्की से लगा सकती हो। तरक्की? आज दुनिया में जो तरक्की और शऊर की लहर चल निकली है वो सब मेरी वजह से। तुम्हें गलत फहमी हो गई अपने बारे में। अब तुम्हारा चल चलाओ है, लो तालीमी इदारों में तुम्हें जलील करके रख दिया गया। भूल है तुम्हें। और तुम्हारे चाहने वालों ने डिग्रियों की सूरत में तुम्हें बेचना शुरू कर दिया। और तुम चंद एक गलत लोगों की वजह से मुझे बदनाम नहीं कर सकती। तुम तो पहले बदनाम हो, मैं तुम्हें क्या बदनाम करूं? बाबा मैं तो चश्मा फैज हूँ जिससे पूरी इंसानियत सैराब होती है। अब तुम चश्मा बांध जाते हो कभी दरिया। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो इतने मुश्किल रस्तों से गुजर कर इस चश्मे से प्यास बुझाए। मैंने लोगों पर अपना जादू करके उन्हें इतना मसरूफ कर दिया है कि उनके पास तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं रहा। अब तुम मुंह छुपाते फिरोगे और मैं हर तरफ फैलती चली जाऊंगी। और हाँ, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? उम्मीद करती हैं इल्म और बेइल्मी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे अपने रवैये को मुस्बत अंदाज में तब्दील करने के बारे में। तो हमारा छोटा सा अमल, हमारी मुस्कुराहट, किसी के लिए हौसला अफजा जुमला और उसकी मदद के लिए बढ़ाया हुआ हाथ, ये ना सिर्फ हमें खुशी और इत्मीनान देता है बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी आसान कर देता है और मजमूई तौर पर माशरे की तरक्की और बढ़ोतरी का बायस बनता है। तो आइए फिर आज से अहद करें कि जहाँ कहीं हमें मौका मिले हम अपना हिस्सा जरूर अदा करें अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए और इंसानियत का एक अच्छा नमूना दूसरों के सामने पेश करने के लिए। आइए सामाईन, अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावन पाक खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके रहम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी वफादारी के लिए। खुदावन पाक खुदा, अपने तमाम तर सामाईन के लिए दुआ करते हैं, इन्हें बड़ी बरकत दीजिए, अपने लोगों की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा फरमाइए। खुदावन मुश्किलात को दूर कर दीजिए, सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी अता फरमाइए। हमारी इस इल्तिजा को कबूल कीजिए। खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी के साथ आपकी मेज़बान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहती है। उम्मीद करती हूँ अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।